सर्वांना माझा जय भीम। मी कुसुमताई आलाम, गडचिरोली, महाराष्ट्र। कलम के सिपाही की भीम वंदना या कार्यक्रमात सहभागी होताना मला अतिशय आनंद होत आहे। माझी कविता मी प्रस्तुत करते आहे। बाबा बाबा तू सूर्याचे तेज, बाबा तू सूर्याचे तेज, क्रांतीचे बीज, हृदयाचे बोल, समतेचे गीत, मानवतेचे संगीत। बाबा तू सूर्याचे तेज, क्रांतीचे बीज, हृदयाचे बोल, समतेचे गीत, मानवतेचे संगीत। तू करुणेचा सागर, तू करुणेचा सागर, गगनाची झालर, व्यवस्थेला सुरुंग, अस्मितेची आग, लढण्याचे शस्त्र, संविधानाचे हक्क। तू शिक्षणाचे पर्वत, तू शिक्षणाचे पर्वत, मनुचा विध्वंस, धम्माचे द्वार, जगण्याचे सार, अन्यायावर प्रहार, जगण्याचे बळ। तू मूकनायक बहिष्कृत भारताचा, तू मूकनायक बहिष्कृत भारताचा, शिल्पकार मुक्त श्वासाचा। तू जीवलग सगळा सोबती वंचितांचा, तू जीवलग सगळा सोबती वंचितांचा। तू माझा प्रवास, माझा ध्यास। भीमा तुला शतशः प्रणाम, तुला शतशः प्रणाम, तुला शतशः प्रणाम। Jai Bhim. I am Srinivas Denchanala from Hyderabad, a poet, theatre director, playwright and actor. I would like to thank Professor Ratnakar ji and Professor More ji for inviting me to read my poem in this program, today's program, Bhim Vandan. My poem title is Come, Let's Die Together. And this poem was written when the Babri Masjid was demolished. Come, let's die together. I made my hut amidst an ocean of blood. I made my hut amidst ocean of blood. The primordial Rakshasa chases me unrelenting. The primordial Rakshasa chases me unrelenting. At home, on the road, at work. At home, on the road, at work. Where from these Trishulas dripping from my eyes? Where from these Trishulas dripping from my eyes? Whose swords and sabers falling from my body? Whose swords and sabers falling from my body? Oh, my head becoming a Kamandala. Oh, my head becoming a Kamandala. I see chariots of corpses welcomed with garlands of heads. I see chariots of corpses welcomed with garlands of heads. I see Yama's brands of fiery namas with Korakasu on 85 crore foreheads. Oh, they are dragging me out of my home shrine, pushing over Rama's padukas. Oh, they are dragging me out of my home shrine, pushing me over Rama's padukas. From the lap of my lover, from the lap of my lover, from the lips of my baby, from the lips of my baby, from the morsels I am eating, from the morsels I am eating, the same smell over the whole earth, the same smell over the earth, over the whole earth, the smell of burning human meat, the smell of burning human meat, the smell of RDX, the smell of RDX. Break ye crore ancient bricks on the heart. Break ye crore of ancient bricks on the heart. Would it stop praying Aza? Would it stop praying Aza? I swear on my God Vishwakarma. I swear on my God Vishwakarma. Allah ki kasam. Allah ki kasam. Swear by Jesus. Guru Granth Sahib ki so. Rama, you are not my God. Rama, you are not my God.
I am a stranger in my home. I am a stranger in my home. A refugee in my own country. I am a stranger in my home, a refugee in my own country. I live amongst people who know me wrong. I live amongst people who know me wrong. You primal beast, I am not an Aryan. You primal beast, I am not an Aryan. And only punishment for the bloodthirsty. And only punishment for the bloodthirsty, mortal or immortal. Mortal or immortal, bury him alive in a salt pit. Bury him alive in a salt pit. Bury him alive in a salt pit. Thank you. सादर करतो मग अंधार पेटला या काव्यसंग्रहातील माझी कविता. त्याईनं मले मागतला देश मैं देऊन टाकला. त्याईनं मले मागतला देश मैं देऊन टाकला. मग त्याईनं मले मागतला गाव येस शिव मैं देऊन टाकली. त्याईनं मले मागतला देश मैं देऊन टाकला. मग त्याईनं मले मागतलं गाव येस शिव मैं देऊन टाकलं. मग त्याईनं मले मागतलं घर माह्य. त्याईनं मले मागतलं घर माह्य ते बी मैं देऊन टाकलं. सारं काही वाटतच सुटलो बापा, कारण मी होतो कर्णाच्या जातीचा. आळरानात फिरलो मग. आळरानात फिरलो मग सारा अंधार पिऊन हरून बसलो. पण माझ्या दानाले काही नव्हती किंमत. माझ्या दानाले काही नव्हती किंमत. कायचीच वान पाखरं जायात अडकावी म्हणून जसं टाकतात ना दाणं. पाखरं जायात अडकावी म्हणून जसं टाकतात ना दाणं, तसं यायनं इनलं जाळं. तसं यायनं इनलं जाय माया भोवती, माया आसपास. मले ठेवलं अंधारात. मले ठेवलं अंधारात. अरे पूर्ण सूर्यच घेऊन टाकला नाही यायनं कपटानं. पूर्ण सूर्यच घेऊन टाकला नाही यायनं कपटानं. त्या उक्ती रस्त्यानं चालत आला एक बाबा. त्या उक्ती रस्त्यानं चालत आला एक बाबा. बाबा सुटबुटवाला. बाबा सुटबुटवाला म्हणला, तुला पाहिजे ना गाव, तुला पाहिजे ना नाव, तुला पाहिजे ना शिव. मग राजा जागत राहे ना. बाबा म्हणला सुटबुटवाला, तुला पाहिजे ना गाव, शिव, नाव, मग जागत राहा. हा इथं मैं तुझ्यासाठी आणला नवा सूर्य. हा इथं मैं तुझ्यासाठी आणला नवा सूर्य. हा घे त्याचा उजेड. हा सूर्य जाऊन टाकीन अज्ञानाचा अंधार. मग म्या घेतली त्या नव्या सूर्याची आन. म्या घेतली त्या नव्या सूर्याची आन. त्याची किरण उदयत उदयत वाजत्या वस्त्या घराघरात. तो मी वाटत सुटलो तो सूर्य. मी वाटत सुटलो तो सूर्य. कारण तो सूर्य होता आंबेडकर नावाचा. तो सूर्य होता आंबेडकर नावाचा ढग ओकणारा. आणि त्या धगधगणाऱ्या ज्योतीनं मग अंधार पेटला. मग अंधार पेटला. मग अंधार पेटला. मग अंधार पेटला या काव्यसंग्रहातली माझी लहानशी प्रस्तुती मी सादर केली. मित्रहो, पुनश्च एक बार तुम्हा सगळ्यांना मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना आदरांजली अर्पण करण्याचं आव्हान करतो. स्वतःची काळजी घ्या. घरातच राहा. नीटनेटकं राहा आणि स्वतःला सांभाळा. जय भीम. नमो बुद्धाय. नमस्कार और जोहार आप सभी को. मैं डॉक्टर जमुना बीनी सीधा अरुणाचल प्रदेश से आप लोगों के साथ जुड़ रही हूँ.
आज मैं आप लोगों के समक्ष जो कविता पाठ करूंगी, कविता का शीर्षक है बचे रहने की उम्मीद। जी, बचे रहने की उम्मीद। कविता इस प्रकार है। जब नदी तुम्हें लीलने के लिए, जब नदी तुम्हें लीलने के लिए आगे बढ़ी, तुम ऊंचे पहाड़ों में भाग गए, घने जंगलों के लंबे और चौड़े, घने जंगलों के लंबे और चौड़े पैरों पर चढ़ गए। स्वयं को और अपनी नस्ल को, स्वयं को और अपनी नस्ल को विलुप्ति से बचाने तुम्हारे आदिवासी बोध ने बतलाया, तुम्हारे आदिवासी बोध ने बतलाया, तुम्हें पहाड़ों और जंगलों की ओर भागना चाहिए, तुम्हें पहाड़ों और जंगलों की ओर भागना चाहिए। वहां ऊपर दुश्मनों से महफूज रहते आए अनगिनत काल से, वहां ऊपर दुश्मनों से महफूज रहते आए अनगिनत काल से। तुम भागते जाते हो जब तक तुम्हारी सांसें नहीं रुकती, जब तक तुम्हारी सांसें नहीं रुकती। पैर जवाब नहीं देता, फिर तुम अस्पष्ट होते हो कि तुम्हारे लोग तुम्हारे बाद भी जिएंगे, तुमसे अधिक जिएंगे। संसार को बतलाने तुम्हारी अद्भुत अनोखी संस्कृति, आदिवासी संस्कृति के बारे में। तुम्हारे लोग तुम्हारे बाद भी जिएंगे, तुमसे अधिक जिएंगे। संसार को बतलाने तुम्हारी अद्भुत अनोखी आदिवासी संस्कृति के बारे में। धन्यवाद। पायालिंचो, धन्यवाद। मी भगवान निळे, राहणार ठाणे, महाराष्ट्र राज्य। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाणानिमित्त मी माझी एक कविता सादर करीत आहे। कवितेचं शीर्षक आहे बाबासाहेब तुम्ही आज असतात तर। तुम्हाला जाऊन चांगली 6 दशके उलटून गेलीत, जन्मालाही आल्यात 3 नवीन पिढ्या। तुम्हाला जाऊन चांगली 6 दशके उलटून गेलीत, जन्मालाही आल्यात 3 नवीन पिढ्या। फारसे काही बदललेले नाही, तुम्ही आम्हाला माणसात आणून बसविले आणि आम्ही अजूनही बसूनच आहोत। तुम्ही आज असता तर काय केले असते बाबासाहेब? तुम्ही आज असता तर काय केले असते बाबासाहेब? तुम्ही जात पात धर्म वर्ण न पाहता घासून पुसून चकचकीत केला असता हरेक माणूस। तुम्ही जात धर्म वर्ण न पाहता घासून पुसून चकचकीत केला असता हरेक माणूस। पुसून टाकल्या असत्या माणसातील भिंती, बायकांचे पुसले असते डोळे आणि त्यांच्या मनातील असुरक्षिततेची भीती। उभारली असती कामगार चळवळ, दिली असती श्रमाच्या थेंबाला प्रतिष्ठा। शहर आणि खेड्यांचा बसविला असता मेळ, घातली असती देशाची नीट घडी। ग्लोबलायझेशन आणि महासत्ताकांवर लिहिले असते अक्षर ग्रंथ।
ग्लोबलायझेशन आणि महासत्तांवर लिहिले असते अक्षरग्रंथ, आखली असती वैश्विक नीती. किती सुटसुटीत करून दिले असते जगणे. बाबासाहेब, तुम्ही आता नाहीत. बाबासाहेब, तुम्ही आता नाहीत. आणि आम्ही बसलो आहोत हातावर हात ठेवून. आम्ही बसलो आहोत हातावर हाथ ठेवून. सभी साथियों को नमस्कार, जय भीम. दोस्तों, मैं अरुण कुमार दिल्ली से आज लेकर प्रस्तुत हूँ मेरी कविता. मेरी कविता कुछ इस तरह है. हाँ, मैं बढ़ना चाहता हूँ. हाँ, मैं बढ़ना चाहता हूँ दलित से बहुजन और बहुजन से सामाजिक समानता की ओर. मगर क्या तुम मुझे हक दोगे? मगर क्या तुम मुझे हक दोगे मेरे इंसान होने का? या फिर से धकेल दोगे उन गहरी अंधेरी खाइयों में जहां से निकलने में हजारों वर्ष अंतहीन पीड़ा का दंश झेला मैंने? मगर क्या तुम मुझे हक दोगे मेरे इंसान होने का, या फिर धकेल दोगे उन गहरी खाइयों में जहां से निकलने में हजारों वर्ष अंतहीन पीड़ा का दंश झेला मैंने? इस वैचारिक चेतना की जागृति में बुद्ध, कबीर, फुले, अंबेडकर और न जाने कितने जननायकों ने आहुति देनी पड़ी. आज जब जागने लगे हैं, सचेत होने लगे हैं, आज जब जागने लगे हैं, सचेत होने लगे हैं अपने अधिकारों के प्रति, तो धकेल देना चाहते हो पुनः वहीं पर जहां शोषण की इबारतें लिखी गई. आज जब जागने लगे हैं, सचेत होने लगे अपने अधिकारों के प्रति, तो धकेल देना चाहते हो वहीं जहां शोषण की इबारतें लिखी हुई हैं, जिनसे निकलने में हजारों वर्ष लगे. सुनो तुम्हारे इन ब्राह्मणवादी कुचक्रों को हम खूब समझते हैं. सुनो, तुम्हारे इन ब्राह्मणवादी कुचक्रों को हम खूब समझते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. नमस्कार. नमस्कार, मी डॉक्टर सुनीता धर्माराव पुणे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पवित्र स्मृतीस अभिवादन करते आणि माझी कविता या ठिकाणी सादर करते. धिक्कार करा या संस्कृतीचा, धिक्कार करा या संस्कृतीचा. तुम्ही तर इथले मूळ निवासी ना. मग कशाला हवे उसने देवपण, भ्रामक कल्पना आणि कैक मिथक कथा. मग कशाला हवे उसने देवपण, भ्रामक कल्पना आणि कैक मिथक कथा. तुमचा इतिहास कळूच नाही तुम्हाला, म्हणून रचलेली पौराणिक दैववादी नाटकाची संहिता. तुमचा इतिहास कळूच नाही तुम्हाला, म्हणून रचलेली पौराणिक दैववादी नाटकाची संहिता. त्यात तुमचे पात्र रेखाटले त्यांनी, कायमच गौणत्व स्वीकारलेले. स्त्री असो वा पुरुष, एका ठराविक संस्कृतीच्या परिघात, एका परिभाषेत तुमचे अस्तित्व. स्त्री असो वा पुरुष, एका ठराविक संस्कृतीच्या परिघात, एका परिभाषेत तुमचे अस्तित्व. उठा, तुमच्या अस्तित्वाचा आलेख मांडलेल्या संविधानाचा स्वीकार करा. उठा, तुमच्या अस्तित्वाचा आलेख मांडलेल्या संविधानाचा स्वीकार करा. स्त्री पुरुष समानतेचा धडा गिरवा स्वतःच्या घराघरातून. स्त्री पुरुष समानतेचा धडा गिरवा स्वतःच्या घराघरातून. जाणून घ्या आपली महान संस्कृती आणि ठराविक शब्दांनाही द्या
खरा अर्थ आणि ठराविक शब्दांनाही द्या खरा अर्थ. हजारो वर्षापासूनचे उजळा स्वतःचे भाग्य लिखित. हजारो वर्षापासूनचे उजळा स्वतःचे भाग्य लिखित. जाणून घ्या आपल्यातील प्राचीनत्व. जाणून घ्या आपल्यातील प्राचीनत्व. लेखणीचे तेज तळपू द्या आणि मग माणसाप्रमाणे जगू द्या. धन्यवाद. नमस्कार, मैं तरसीम बरनाला पंजाब से हूँ और आपके लिए पंजाबी कविता गाथा मानव की लेकर के आया हूँ. आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी. क्या कह रहे हो भद्र पुरुषों, कहने को आदमी है पर उसके नाक नहीं. सत्य ही तो है, उस जैसों के नाक होता ही कहाँ है. तभी तो बैठा रहता है सारा दिन पब्लिक पखाने के दरवाजे पर. नहीं तो जो भी जन यहां आता है नाक मुंह ढक कर आता है. जाते हुए पैसे उसके हाथ में पकड़ाने की बजाय पास में पड़ी संदूकड़ी के खुले मुंह में कई योनियां हाथ ऊपर करके यूं फेंकता है कि कहीं कोई योनि उसके साथ छू न जाए. जाते हुए पैसे उसके हाथ में पकड़ाने की बजाय पास में पड़ी संदूकड़ी के खुले मुंह में कई योनियां हाथ ऊपर करके यूं फेंकता है कि कहीं कोई योनि उसके साथ छू न जाए. भद्र पुरुष हो जिसकी तुम लोग पूजा करते हो, भद्र पुरुष हो जिसकी तुम लोग पूजा अर्चना करते हो, वह भी उसे ही धूप बत्ती करता है. काम पर बैठता है, रोटी खाता है, पानी पीता है. कभी सुनना जरा पास होकर इस महामानव का गीत. कभी तुम भी सुनना जरा पास होकर इस महामानव का गीत. क्षमा करना भले लोगों, यूं ही याद आ गई चमेली भंगिन मलावी दाई जो साफ करती थी नालियां. माना के भद्र पुरुषों ये सब नाकहीन हैं. माना के भद्र पुरुषों ये सब नाकहीन हैं, मगर देश के करोड़ों लोगों में शुमार है इनका भी नाम. मगर देश के करोड़ों लोगों में शुमार है इनका भी नाम. बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया. मैं भास्कर पाटिल अकोला महाराष्ट्र से आपके सामने कविता प्रस्तुत करता हूँ. मराठी में ये कविता आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है. माझ्या या कवितेचं शीर्षक आहे बा. कसे मोजमाप करू तुझ्या कर्तृत्वाचे, कुठल्या मापकात करू त्याची तुला. कसे मोजमाप करू तुझ्या कर्तृत्वाचे, कुठल्या मापकात करू त्याची तुला. तुझे दोनच बाहू पण अजस्त्र बळाचे, तुझे दोनच बाहू पण अजस्त्र बळाचे. हरेक आघाडीवर चतुरस्त्र लढणारे. तुझ्या विचारांच्या ठिणगीचं केव्हा होतं मशालीत रूपांतर. तुझ्या विचारांच्या ठिणगीचं केव्हा होतं मशालीत रूपांतर. आमचं आम्हालाही कळत नाही, पण तू उगारलेली ही मशाल असते. पण तू उगारलेली ही मशाल असते, मानवतेला प्रदीप्त करणारी, अंधपताला तेजाळणारी. पण तू उगारलेली ही मशाल असते, मानवतेला प्रदीप्त करणारी, अंधपताला तेजाळणारी. बा बा
तू दिलेल्या विचार मशालीने माणसे पेटतात, पेटून उठतात. बा, तू दिलेल्या विचार मशालीने माणसे पेटतात, पेटून उठतात, अन पेटवतातही कधी अन्यायाला. पण ही आग नसते कधीच विध्वंसक. पण ही आग नसते कधीच विध्वंसक, सनातनी वृत्ती प्रवृत्तीसारखी. बा, तू चेतवलेली अंगार जेव्हा करते बुद्धीला लाही लाही. बा, तू चेतवलेली अंगार जेव्हा करते बुद्धीला लाही लाही, तेव्हा समजायचं क्रांतीची ज्योत प्रज्वलित होत आहे. तेव्हा समजायचं की क्रांतीची ज्योत प्रज्वलित होत आहे. तुझ्या विचारांचं बीज या मातीत रुजत आहे. तुझ्या विचारांचं बीज या मातीत रुजत आहे. आणि जागल्या बनून तू दस्तक देत आहे. मानवतेच्या दारावर क्षणोक्षणी. धन्यवाद. सप्रेम. जय भीम. मैं निखिल प्राजक्ते गोवा राज्य से महामानव डॉक्टर बाबा साहब को अभिवादन करते हुए मैं मेरी कविता ब्रह्म गुलामी सादर करता हूँ. नको ब्रह्म वल्कले विषमता फेकून देती खाली. नको ब्रह्म वल्कले विषमता फेकून देती खाली. बहुजन हो बलशाले आणिक तुझाच तू हो वाली. बहुजन हो बलशाले आणिक तुझाच तू हो वाली. भौतिक शतके ब्रह्म गुलामीन डोकी आपली सडविली. पेरुनी सामाजिक दुर्गंधी माणूस के नासविली. दंभ विषमता मुडमाने वरजू फेकून दे खाली. दंभ विषमता मुडमाने वरजू फेकून दे खाली. बहुजन हो बलशाले आणिक तुझात तू हो वाली. बहुजन हो बलशाले आणिक तुझात तू हो वाली. बुद्ध कबीर नाम तुका स्वपरंपरेचे प्रवर्तक. बळीजालंधर अशोक शिवाजी आपले परंपरा नायक. गौरवशाली विचार वारसा कावृत मती भंगली. गौरवशाली विचार वारसा कावृत मती भंगली. बहुजन हो बलशाले आणिक तुझात तू हो वाली. बहुजन हो बलशाले आणिक तुझात तू हो वाली. संविधानाने ध्येय आखले तुला बनवण्या मालक. तूच बनावे बहुजन पालक. मालक या देशाचा पालक. मालक दूर राहिले काही ब्रह्म गुलामी. पालक मालक दूर राहिले काही ब्रह्म गुलामी. बहुजन हो बलशाले आणिक तुझात तू हो वाली. बहुजन हो बलशाले आणिक तुझात तू हो वाली. बहुजन आपण बहुसंख्येने या देशाचे मालक. भेद विषमता पेरून बनले ते देशाचे चालक. शोषक शासक बनले असता कोण असेल रे वाली. शोषक शासक बनले असता कोण असेल रे वाली. बहुजन हो बलशाले आणिक तुझात तू हो वाली. बहुजन हो बलशाले आणिक तुझात तू हो वाली. चक्र परिवर्तन सामाजिक पूर्ण अजून ना फिरले. भेद विषमता विषवर्णाचे अंगी तुझ्या रे भिनले. जातीयाचरण ब्राह्मणीकरण सोड ही ब्रह्म गुलामी. जातीयाचरण ब्राह्मणीकरण सोड ही ब्रह्म गुलामी. बहुजन हो बलशाले आणिक तुझात तू हो वाली. बहुजन हो बलशाले आणिक तुझात तू हो वाली. सर्वांना सप्रेम जय भीम. मी संदीप वाकोडे, मूर्तिजापूर, जिल्हा अकोला, महाराष्ट्र राज्य. विश्वरत्न महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त माझ्या एका गझलमधून मी त्यांना अभिवादन करतो आहे. गझलचं नाव आहे भीमराया. सन्मान आमचा अन अभिमान भीमराया. सन्मान आमचा अन अभिमान भीमराया. गाऊ तुझे किती मी गुणगान भीमराया. सन्मान आमचा अन अभिमान भीमराया. गाऊ तुझे किती मी गुणगान भीमराया. झेंडा समानतेचा तू रोवला असा की. झेंडा समानतेचा तू रोवला असा की. केलीस विषमतेची धुळधान भीमराया. केलीस विषमतेची धुळधान भीमराया. गाऊ तुझे किती मी गुणगान भीमराया. पुढचा शेर आहे. आम्हास लाभलेले सारे तुझेच आहे. बाबासाहेबांमुळेच आपल्याला सगळं काही लाभलं आहे, सगळं वैभव प्राप्त झालं. आम्हास लाभलेले सारे तुझेच आहे.
प्रेतात फुंकले रे तू प्राण भीमराया, प्रेतात फुंकले रे तू प्राण भीमराया, गाऊ तुझे किती मी गुणगान भीमराया. पुढचा शेर बघा की देणे असे दिले तू नाही कमी कशाची, देणे असे दिले तू नाही कमी कशाची. बाबासाहेबांनी जे देणं आपल्याला दिलं आहे त्याची जगात कशाची कोणत्याच वैभवाची संपत्तीशी तुलना होऊ शकत नाही. म्हणून या शेरामध्ये म्हटलेलं आहे की देणे असे दिले तू नाही कमी कशाची, देणे असे दिले तू नाही कमी कशाची. होता किती अनोखा धनवान भीमराया, होता किती अनोखा धनवान भीमराया, गाऊ तुझे किती मी गुणगान भीमराया. आणि शेवटचा शेर बघा, जपला समाज सारा तू लेकराप्रमाणे. एखाद्या आईसारखं बाबासाहेबांनी आपल्या समाजाचं संगोपन केलं. जपला समाज सारा तू लेकराप्रमाणे, तत्वात गौतमाच्या रममान भीमराया, तत्वात गौतमाच्या रममान भीमराया, गाऊ तुझे किती मी गुणगान भीमराया, सन्मान आमचा अभिमान भीमराया, गाऊ तुझे किती मी गुणगान भीमराया, गुणगान भीमराया. जय भीम. मैं किशन लाल वर्मा कोटा राजस्थान से आप सबका अभिवादन करता हूं, नमन करता हूं. बाबा साहब के पुण्य स्मृति को नमन करता हुआ एक कविता राजस्थानी भाषा में बाबा साहब को अर्पित कर रहा हूं, समर्पित कर रहा हूं, उनके चरणों में निवेदन कर रहा हूं. कविता देखो. बाबू साहब. जीवा को अधिकार दियो छे बाबू सा, संविधान को अमर दियो छे बाबू सा, संविधान को अमर दियो छे बाबू सा. जीवा को अधिकार दियो छे बाबू सा, संविधान को अमर दियो छे बाबू सा, संविधान को अमर दियो छे बाबू सा. सदिया सु जो ठोकर सु ठुकरावे छा, बार गलिया रे जूत्या खुलवावे छा, मां बण्या ने गाळ्या दे बुलवावे छा, मां का पाळ्या सोया सु ढुड़कावे छा, थाने कतनो जहर पियो छे बाबू सा, संविधान को अमर दियो छे बाबू सा, संविधान को अमर दियो छे बाबू सा. बाबा साहब ने की तरह से पढ़ाई करी छे, कई कठिनाई से पढ़ाई करी छे. पंक्ति देखो आप. कशा पढ़ाई करी पाठशाला में जा, कशा बगल में बैठा चायाला में जा, कशा बदल गया बड़ा वर्ग पाड़ा में जा, कशा धूल का फूल बना माला में जा, अब बड़सो अधिकार लियो छे बाबू सा, अब बड़सो अधिकार लियो छे बाबू सा, संविधान को अमर दियो छे बाबू सा. बाबा साहब की जब नौकरी लगी पहली बार तो वहां जो चपड़ासी जो ऊंच जात को जो वो कभी यानी जो कप के ताई चाय के ताई है ना डंडा से सरका करके बाबा साहब के ताई दियो जाओ तो वो पंक्ति देखो आप. वो भगत कतनी यानी वहां के ताई चोट लागी होगी हृदय करते. पंक्ति देखो आप. वो चपड़ासी कतनो मन दरकावे छो, जब डंडा सूचाई कप सरकावे छो, ऊंच नीच सु यतो दिल घबरावे छो, ऊंच नीच सु अतनो दिल घबरावे छो, रोवे छी घर नार घरा बतलावे छो, अफसर होके घोट सियो छे बाबू सा, संविधान को अमर दियो छे बाबू सा, जीवा को अधिकार दियो छे बाबू सा, संविधान को अमर दियो छे बाबू. पंक्ति देखो आप. क्या बात है. बोधि सत बुद्धि बड़सू वे बन गया छा. आखिरी में वाने बौद्ध धर्म कहता है अपनायो. पंक्ति देखो आप. बोधि बड़सू बुद्धि, बोधि सत बुद्धि बड़सू वे बन गया छा, छड़ बड़ की चौपड़ पासा वे गण गया छा,
राजनीति का तेज खिलाड़ी तणग्याचा, संविधान की खंडपीठ का मन गयाचा, संविधान की खंडपीठ का मन गयाचा। भारत को गणतंत्र हियो छे बाबोसा, भारत को गणतंत्र हियो छे बाबोसा, संविधान को अमर दियो छे बाबोसा। पंकज दुखा अभिनंदन। मुंडा देखी खूब बढ़ाया होरीसा, मुंडा देखी खूब बढ़ाया होरीसा, मोरा पाछे बाघ चढ़ाया होरीसा, ऊंच नीच की खान जड़ाया होरीसा, आरक्षण जग जोर लड़ाया होरीसा। ताल फूट रियो मियो, ताल फूट रियो छेद मियो छे बाबोसा, ताल फूट रियो छेद मियो छे मियो का मतलब छोटो, ताल फूट रियो छेद मियो छे बाबोसा, संविधान को अमर दियो छे बाबोसा। समर्पित। नमस्कार। 5 मिनिट। बिलासपूर छत्तीसगडहून मी डब्ल्यू कपूर कविता, मराठी कविता सादर करीत आहे। कवी मढी चेतवितो म्हणतात, कवी मढी चेतवितो म्हणतात, तू ठरलास महाकवी। अरे राखही उरली नव्हती इथे आणि तू माणसे निर्मिलीस। पायास कुत्रे बांधून वणवण फटकणारा स्वाभिमान सूर्याळला तेव्हा अर्ध्य घेऊन उभे राहिलेल्या सनातन श्वापदांसाठी। महाडचे पाणी तुषारलेस तू उजाड वाळवंटात, मी बघ कसे फुपवलेत निखारे अस्मिता दर्शाचे। शतकांच्या टोपलीखालचा कोंबडा तसाच गुदमरून मेला, खोपटा खोपटातून असंख्य सूर्य उगवलीत तुझ्या हाकेने मात्र, धन्य झाले गावकुसा बाहेरचे मिणमिणते दिवे। युग पुरुषा, युगाच्या काळोखात तू उभारलेस ज्ञानाचे दीपस्तंभ, उगाच नाही खुपटा खुपटातून कितवी देव स्थानभ्रष्ट झाले तुझ्या एका शब्दासरशी। महामानवा, अशी क्रांती तूच घडविलीस। चैतन्याचा पूर धावत आला तुझ्या मागून मुक्तिधामाकडे। तू पाजळलेल्या ज्योतीच्या प्रकाशात काव्य घडते आहे संघर्षाचे। कुणास माहीत किती तारका गळायचे आहेत अजून, हे मात्र निश्चित तुझ्या नावाने भारलेले ऊठ मरतानाही हीच उच्चारतील, जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद। करा। जय भीम। मी अनिल साबळे बदलापूरमधून कदम के सिपाहियों की भीम वंदना या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होतोय। मराठी साहित्य वार्ता यूट्यूब फेसबुक पेजने आयोजित केलेल्या आणि कवी प्राध्यापक दामोदर मोरे सर अध्यक्ष असलेल्या या कार्यक्रमात डॉक्टर बाबासाहेबांना त्यांच्या महापरिनिर्वाण दिनी अभिवादन करण्यासाठी मी माझी एक गझल सादर करतो। गझलेचं शीर्षक अंतरितू। गझल अशी आहे। राहिलो नाहीच आम्ही दीप घेणाऱ्याप्रमाणे, राहिलो नाहीच आम्ही दीप घेणाऱ्याप्रमाणे, भीमराया अंतरितू आमुच्या ताऱ्याप्रमाणे, भीमराया अंतरितू आमुच्या ताऱ्याप्रमाणे। राहिलो नाहीच आम्ही दीप घेणाऱ्याप्रमाणे, भीमराया अंतरितू आमुच्या ताऱ्याप्रमाणे, भीमराया अंतरितू आमुच्या ताऱ्याप्रमाणे। वाटले की लेखणी होईल आता कोय त्याची, वाटले की लेखणी होईल आता कोय त्याची, आमुच्या माथी परीही जिंदगी भाऱ्याप्रमाणे। हे असे आम्ही करंटे पंढरी केली गयेची, हे असे आम्ही करंटे पंढरी केली गयेची, मांडली पूजा विहारी चक्क देभाऱ्याप्रमाणे। प्यायलो अश्रूच आम्ही पाजले ढोरास सुद्धा, प्यायलो अश्रूच आम्ही पाजले ढोरास सुद्धा, आमुचे डोळे महाडातील बंधाऱ्याप्रमाणे। शेवटी झाली तुझ्या या लेकरांची राख झाली, शेवटी झाली तुझ्या या लेकरांची राख झाली, लावतो हा देशभाळी जात अंगाऱ्याप्रमाणे।
तू आम्हाला सांगतो की शूद्रपूर्वी कोण होते. तू आम्हाला सांगतो की शूद्रपूर्वी कोण होते. आमुच्या हाती तरी आसूड डोंबाऱ्याप्रमाणे. चक्रवर्ती सारख्या त्या जिंकतो आम्ही लढाया. चक्रवर्ती सारख्या त्या जिंकतो आम्ही लढाया. लेखणी हाती दिली तू खास लढणाऱ्याप्रमाणे. राहिलो नाहीच आम्ही दीप घेणाऱ्याप्रमाणे. राहिलो नाहीच आम्ही दीप घेणाऱ्याप्रमाणे. भीमराया अंतरी तू आमुच्या ताऱ्याप्रमाणे. भीमराया अंतरी तू आमुच्या ताऱ्याप्रमाणे. भीमराया अंतरी तू आमुच्या ताऱ्याप्रमाणे. जय भीम. जय भीम, नमो बुद्धाय. एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूं. ये गीत है भीम ही भीम. माँ का आंचल भीम ही भीम है, पिता का दामन भीम ही भीम. माँ का आंचल भीम ही भीम है, पिता का दामन भीम ही भीम. नाम अमन का भीम ही भीम, अपनी मंजिल भीम ही भीम. जन्म हुआ है भारत भू पर. जन्म हुआ है भारत भू पर. अभिमान करे भीम नाम पर. नाम चांद का भीम ही भीम, अपनी मंजिल भीम ही भीम. संविधान में भीम युग मिला. संविधान में भीम युग मिला. सलाम कर लो गणराज्य खिला. नाम न्याय का भीम ही भीम, समता देता भीम ही भीम. ये आखिरी का. बुद्ध धम्म की ले ली दीक्षा. बुद्ध धम्म की ले ली दीक्षा. सारी दुनिया की ये रक्षा. नाम क्रांति का भीम ही भीम, नाम शांति का भीम ही भीम. माँ का आंचल भीम ही भीम है, पिता का दामन भीम ही भीम. नाम अमन का भीम ही भीम, अपनी मंजिल भीम ही भीम. जय भीम, नमो बुद्धाय. जीवन संघर्षकार नवनाथ रणखांबे, महाराष्ट्र. वृत्त आनंदकन. लगावली गागा लगा लगा गा गागा लगा लगा गा. गजल. शीर्षक आहे निळे निशाण. पहिला शेर. भीमराव थोराम हा सूर्या समान आहे. भीमराव थोराम सूर्या समान आहे. त्यांच्यामुळेच आली जगण्याचं शान आहे. दुसरा शेर. उद्धारले सामा. उद्धारले सामा शिक्षण दिलेस जेव्हा. उद्धारले सामा शिक्षण दिलेस जेव्हा. आता जगात आम्हा त्यानेच मान आहे. केले समान सर्वा मिटून भेद सारे. केले समान सर्वा मिटून भेद सारे. तू संविधान लिहिलेस सारेच छान आहे. पुढचा शेर. बाबाच फक्त माझ्या हृदयात ठाम आहे. बाबाच फक्त माझ्या हृदयात ठाम आहे. प्रत्येक स्पंदनावर त्यांचे विधान आहे. शेवटचा शेर. ठोकून आज छाती. ठोकून आज छाती नवनाथ हेच सांगे. ठोकून आज छाती नवनाथ हेच सांगे. कायम निळेच त्याने धरले निशाण आहे. धरले निशाण आहे. धरले निशाण आहे. धन्यवाद. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त मी डॉक्टर मच्छिंद्र चोरमारे, महाराष्ट्र, नागपूर, आपल्या कवितेतून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना विनम्र अभिवादन करीत आहे. माझ्या कवितेचं शीर्षक आहे क्रांतीसाठीच कविता लिहिणाऱ्यांनो. क्रांतीसाठीच कविता लिहिणाऱ्यांनो, हा क्रूर व्यवस्थेचा अंधार उपसण्यासाठी. क्रांतीसाठीच कविता लिहिणाऱ्यांनो, हा व्यवस्थेचा क्रूर अंधार उपसण्यासाठी
तुम्ही कोरून ठेवली हृदयावर सर्जनाची निर्भीड पाटी. क्रांतीसाठीच कविता लिहिणाऱ्यांनो, हा क्रूर व्यवस्थेचा अंधार उपसण्यासाठी तुम्ही कोरून ठेवली हृदयावर सर्जनाची निर्भीड पाटी. तुमच्या झपाटलेल्या लेखण्या तुंबलेल्या रक्तवाहिन्या, विचारांचा वेग अफाट, काळजात भरलेला विद्रोह काठोकाठ. हिमतीचा काळ मनगटात भरून लढत आहे जहरी वाऱ्याशी, जात नाहीत मागे सरून. हिमतीचा काळ मनगटात भरून लढत आहे जहरी वाऱ्याशी, जात नाहीत मागे सरून. इतक्या ऊर्जावान भूमीत वाढूनही माणसे जाळून खाक करणारी आग. इतक्या ऊर्जावान भूमीत वाढूनही माणसे जाळून खाक करणारी आग, असा नाही तुमच्यात विध्वंसक राग. तुम्ही बुद्धाच्या डोळ्यात अश्रू लपवता आणि सृजनाचं नवं गीत गाता. तुम्ही दुःखाला सोसत जाता आणि जीवनाचं सुंदर शिल्प घडवता. कुठून येते ही करुणामय हाक, कोण देतं पदव्या अशा क्रांती लेखनाच्या, तुम्ही देत नाहीत घोषणा रक्तपाताच्या. कुठून येते ही करुणामय हाक, कोण देतं पदव्या अशा क्रांती लेखनाच्या, तुम्ही देत नाहीत घोषणा रक्तपाताच्या. क्रांतीसाठीच कविता लिहिणाऱ्यांनो, तुम्ही कुलगुरू आहात, कुलगुरू सम्यक क्रांती विद्यापीठाचे. क्रांतीसाठीच कविता लिहिणाऱ्यांनो, तुम्ही कुलगुरू आहात, कुलगुरू सम्यक क्रांती विद्यापीठाचे. तुमच्या कवितेचा आवाज या क्रूर जगाने ऐकला तर वैराच्या हिंसक फांद्या फुटणारच नाहीत माणसाच्या मेंदूला. जय भीम, जय भारत. सप्रेम जय भीम. मैं प्राध्यापक रतिलाल रोहित, मुंबई विद्यापीठ गुजराती विभाग. महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर इस राष्ट्रीय काव्य संगोष्ठी में मैं मेरी कविता सादर कर रहा हूं. मेरी कविता गुजराती में है. कविता का शीर्षक है चैत्यभूमि. चैत्यभूमि. भूरा आकाश नीचे ભરચક મહેરામણ માનવનો ખુલ્લા પગે દોડી આવે. પોટલી માથે મૂકી, રોટલી આખી બાંધી, સફેદ વસ્ત્રોમાં સજ્જ, છલકાતો સ્નેહ. દિવાલો તોડી, સરહદો છોડી દોડી આવે જય ભીમનો નાદ. પડાપડી થાય, પુસ્તકોની દુકાનો માંડવાની. જ્ઞાન પીપાસા જંકતો મુક્ત થઈને મહેરામણ લાઈન બંધ શાંત ઉતાવળ કરતો પુસ્તકો ખરીદવાની મેળવવાની. વાંકી વળી ગયેલી કૃષકાયા, ફકફકતા સફેદ વાળ, ગાંઠાળા સંકોચાયેલા હાથના આંગળામાં ચપોચપ ભીડાયેલ છે ભગવાન બુદ્ધ आणि त्याचा धम्म. धन्यवाद. नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम थापा शिलोंग मेघालय से आपके समक्ष एक कविता का पाठ करने जा रहा हूँ. कविता का शीर्षक है हे बाबा साहेब तुम्हारे लिए क्या कहूँ. हे बाबा साहेब तुम्हारे लिए क्या कहूँ. हे बाबा साहेब तुम्हारे लिए क्या कहूँ. आज भी बहता है हमारे नसों में तुम्हारा ही लहू. आज भी बहता है हमारे नसों में तुम्हारा ही लहू. तुम्हारे दिखलाए राहों पर चलते हैं,
तुम्हारे दिखलाए राहों पर चलते हैं। आज भी हमारे घरों में तुम्हारे नाम के दिए जलते हैं। हे बाबा साहेब, तुम्हारे लिए क्या कहूं, जो ज्ञान की ज्योति तुमने हमारे दिलों में जलाई है, जो ज्ञान की ज्योति तुमने हमारे दिलों में जलाई है, उसी से हमारे जीवन में खुशहाली आई है। तुम्हारे चरणों को स्पर्श करना चाहता हूं, तुम्हारे चरणों को स्पर्श करना चाहता हूं, तुम्हारे बातों का मर्म समझना चाहता हूं। हे बाबा साहेब, तुम्हारे लिए क्या कहूं, हे बाबा साहेब, तुम्हारे लिए क्या कहूं। तमाम विरोधों को अकेले झेलते रहे, कठिनाइयों की लड़ाई लड़ते रहे। तुमने दलितों के लिए क्या नहीं सहा, बन के आए तुम हमारे लिए मसीहा। हे बाबा साहेब, तुम्हारे लिए क्या कहूं, हे बाबा साहेब, तुम्हारे लिए क्या कहूं। निस्वार्थ सेवा भाव ही रही तुम्हारी पहचान, निस्वार्थ सेवा भाव ही रही तुम्हारी पहचान। तुमने जगाए हर दलितों में स्वाभिमान, लेकर हाथों में अखंड ज्ञान ज्योति, लेकर हाथों में अखंड ज्ञान ज्योति। तुमने दी हमें शिक्षा रूपी मोती। हे बाबा साहेब, तुम्हारे लिए क्या कहूं, हे बाबा साहेब, तुम्हारे लिए क्या कहूं। संकल्प लेते हैं तुम्हारे दिखाए राहों पर चलेंगे, मुश्किलों के अंगारों पर जलेंगे। चारों ओर तुम्हारे नाम का जय जयकार हो, तुम ही जीने का आधार हो। धन्यवाद, खुबलाई, थैंक यू। नमस्कार, मी प्रकाश रामचंद्र क्षीरसागर, ताळगाव, गोवा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त मराठी साहित्य और सांस्कृतिक आंदोलन के प्रमुख मराठी वार्तापत्र, मराठी साहित्य वार्ता वेब पोर्टल, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज द्वारा आयोजित डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बहुभाषी राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में मैं मेरी अपनी मराठी गज़ल पेश करने जा रहा हूँ. तत्पूर्वी एक मतला और दो शेर. आयुष्याचा गुंता झाला कधी सुटेना, आयुष्याचा गुंता झाला कधी सुटेना, दुःखाची निर्घाट विधीही सुखाला सुटेना. आयुष्याचा गुंता झाला कधी सुटेना, दुःखाची निर्घाट सुखाला कधी सुटेना. मला भेटले सखे सोबती, मला भेटले सखे सोबती किती निराळे, निराच बसला वैराचा मग कधी सुटेना, आयुष्याचा गुंता झाला कधी सुटेना. आलो होतो डबघाईला, आलो होतो डबघाईला आणि त्रासलो, मदतीचा तो हात आखडला कधी सुटेना, आयुष्याचा गुंता झाला कधी सुटेना, दुःखाची निर्घाट सुखाला कधी सुटेना, कधी सुटेना. आणि माझी गझल. जात माझी जाणून येते धिक्कारती मला, जात माझी जाणून येते धिक्कारती मला, मिळवण्याला लाभ कोणी सांभाळती मला, जात माझी जाणून येते धिक्कारती मला. मांडला बाजार त्यांनी, मांडला बाजार त्यांनी नाक्यातही कसा, जिद्द त्यांची पूर्ण करण्या, जिद्द त्यांची पूर्ण करण्या गोंजारती मला, जात माझी जाणून येते धिक्कारती मला. दोष माझे मान्य त्यांना, दोष माझे मान्य त्यांना पण वाहवा असे, दोष माझे मान्य त्यांना पण वाहवा असे, कोरोनी दगडात मूर्ती साकारती मला, जात माझी जाणून येते धिक्कारती मला, मिळवण्याला लाभ कोणी सांभाळती मला. बोलणे आहेच कुठे, बोलणे आहेच माझे त्यांच्या सवय कुठे, बोलणे आहेच माझे त्यांच्या सवय कुठे, तेच का जपण्यास मैत्री पाचारती मला, जात माझी जाणून येते धिक्कारती मला,
मिळविण्याला लाभ कोणी सांभाळती मला. वाढले रस्त्यात खड्डे, वाढले रस्त्यात खड्डे सगळीकडे किती, वाढले रस्त्यात खड्डे सगळीकडे किती, तो न जाता कोण सागर सांभाळती मला. जात माझी जाणून येते धिक्कारती मला. मिळवण्याला लाभ कोणी सांभाळती मला, मिळवण्याला लाभ कोणी सांभाळती मला. धन्यवाद. माननीय अमरदीपजी वानखेडे आणि त्यांच्या पूर्ण टीमचे मनःपूर्वक धन्यवाद. मला या महोत्सवामध्ये माझी कविता गझल पेश करण्याची संधी मिळाली. धन्यवाद. नमस्कार, मी चित्रा प्रकाश क्षीरसागर गोव्याहून एक मराठी कविता या ठिकाणी सादर करते. पण त्याआधी मराठी साहित्य और सांस्कृतिक आंदोलन के प्रमुख मुखपत्र मराठी साहित्य वार्ता वेब पोर्टल, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज द्वारा आयोजित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बहुभाषिक राष्ट्रीय कविता सम्मेलन का आयोजन किया गया है. इसी अवसर पर एक मराठी कविता मैं यहाँ पेश करूंगी. कवितेचं नाव आहे पापड. मोडू नकोस तू एवढ्या तेवढ्यावरून पापड मोडल्यासारखी. मोडू नकोस तू एवढ्या तेवढ्यावरून पापड मोडल्यासारखी. जिकडून मोडावा तुकडा तिकडे तोंड असंही करू नकोस तू. जिकडून मोडावा तुकडा तिकडे तोंड असंही करू नकोस तू. तुझ्या कपाळी आहे भगभगता टिळा निखाऱ्यासारखा. तुझ्या कपाळी आहे भगभगता टिळा निखाऱ्यासारखा. गोल झालीस, वेडीवाकडी झालीस, डागाळलीस, करपलीस. गोल झालीस, वेडीवाकडी झालीस, डागाळलीस, करपलीस, तरी जळून जाऊ नकोस तू निखाऱ्यावर. तरी जळून जाऊ नकोस तू निखाऱ्यावर. स्वतःला अरतून परतून घेत राहा स्वतःच. स्वतःला अरतून परतून घेत राहा स्वतःच. कारण जळून गेली भाकरी परतली नाही म्हणून असं कोणी म्हणायला नको उद्या. कारण जळून गेली भाकरी परतली नाही म्हणून असं कोणी म्हणायला नको उद्या. धन्यवाद. जय भीम. मैं अरविंद पासवान, हाजीपुर वैशाली, बिहार से. कविता का शीर्षक है भारत रत्न बाबा साहेब. 1. जागने और जगाने के लिए केवल 14 अप्रैल और 6 दिसंबर की तिथि ही हमारे शब्दकोश में नहीं है. यह पल प्रतिपल हमारी सांसों में हवा की तरह, सीने में धड़कन की तरह स्थापित है. 2. हमारे वंशधर जुल्मो सितम के शिकार होकर कैद हो चुके थे नफरतों की जंजीरों से. ठेल दिए गए थे गहन गर्त में जबरन मौत को गले लगाने के लिए. लेकिन हमारे वंशधर वसंत के पत्ते नहीं, वंशज थे दूब के. वे सच और संघर्ष की मिट्टी में जीना चाहते थे दूब बनकर. वे अपने भीतर की हरी तिमार हरियाली से धरती को सुंदर बनाना चाहते थे. मनुष्यों के जीवन को सम बनाने के लिए समता के सपने लेकर कई रहबर गुजरे हैं. इस कठिन राह से उनके विचार
आज भी हमारे लिए लैंप पोस्ट है। उन रहबरों में हम बाबा साहब को कैसे भूल सकते हैं। 3. तुम्हारे आने से पहले मुरझा चुके थे पहाड़, सो गई थी नदियां गहरी नींद में, फूल उदास रंगहीन गंधहीन हो चुके थे, बंद था चिड़ियों का चहकना, आदमी जो हाशिए पर था आदमी के दर्जे में नहीं था, बस मुर्दा था। तुम आए खिल उठे पहाड़ सब, नदियां हो उठी जीवंत, ओ मेरे कलावंत, मुस्कुराए फूल, चिड़ियों ने छेड़ी एक तान, आदमी में भर गया जान, ओ हमारे जीवन की शान, बाबा तू हम सब की जान। शुक्रिया। मी सुदाम सोनुले, अमरावती, महाराष्ट्र. माझ्या कवितेचे शीर्षक आहे बा सूर्या. बा माझ्या काळजाच्या सूर्या, बा माझ्या काळजाच्या सूर्या, तुझ्या लख प्रकाशाने आजन्म काळोखात गुदमरणारे असंख्य तारे आता तेजपुंज झाले. बा माझ्या काळजाच्या सूर्या, तुझ्या लख प्रकाशाने आजन्म काळोखात गुदमरणारे असंख्य तारे आता तेजपुंज झालेत. ते उघडू लागले आहेत अधोगतीस नेणाऱ्या कारागृहाची बंदिस्त दारे, शोधू लागले आहेत पराभवाचा काळा इतिहास. बा माझ्या काळजाच्या सूर्या, बा माझ्या काळजाच्या सूर्या, तुझ्या शब्दांचे झाले आहेत मिसाईल्स, ग्रंथांचे झाले आहेत अणुबॉम्ब, ते उधळू लागले आहेत जळामुळासहित इथल्या पाखंडी पानांना. बा माझ्या काळजाच्या सूर्या, बा माझ्या काळजाच्या सूर्या, तुझी मानवी करुणा घेऊन आली उत्थानाच्या सहस्त्र सावल्या, ज्या इथे शोषितांच्या दुःखावर पांघरून अक्षरशः उरल्या. बा माझ्या काळजाच्या सूर्या, बा माझ्या काळजाच्या सूर्या. कॉमरेड जय हिंद. मेरा नाम है हेमंत दलपति. मैं उड़ीसा के बलांगीर जिले का हूँ. मैं आपके सामने एक उड़िया कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ. वो कविता का शीर्षक है जवाब. कवितार शीर्षक जवाब. आम पाखरे धनु अछि तीर, आम पाखरे धनु अछि तीर, से तीर रे आम केवल से बाघर ना लिखिचु, जीए झांपी निए आमर गाई छेड़ी पोढ़. आमे लिखिचु केवल से बारहार ना, जीए दली दिए आमर खेत, केवल से भालुर ना लिखिचु, जीए आम देहरु मागे रक्त, से सापर ना लिखिचु, जे आम पादरे मारे चोट. तम पाखरे अछि बंदूक अछि गुली, तम बंदूकर गुली आम छाती रे एइति पई फुटे, जे आम जंगल रे अछु आमको कहूछु उठ. तम बंदूकर गुली आम छाती रे एइति पई फुटे, जे आमे जंगल रे अछु आमको कहूछ उठ, किंतु आमे उठिबाकू चाहुनु. तम बंदूकर गुली आम छाती रे एइति पई फुटे, जे आम भली मळिमळिनिया कळा लोकं के कि हबो. छार धनु तीर रे आमे सामना करूछु तमर गुली को. तमर गुली आम छाती रे एइति पई फुटे, जे आम तळे ही साहिता तुमर भोग विलास, ओ केवल आमको बलि देला परे ही घिय महुरे भासी तुमर देश. तम गुली आम छाती रे एइति पई फुटे, जे राज चक्रवर्ती हेबाकू चाह तमे, ओ तमर अश्व माड़ी चाले आमर जमी डंगर. वर्ष वर्ष दबेई देला भली एथर भी गुली रे तमे दबेई देव आमर स्वर. तम गुली एइति पई फुटे आम छाती रे, जे तमे तम मालिकंक सिंहासन रास्ता रे देखिबाकू चाहनी कंठा के पथर. तमर गुली आम छाती रे एइति पई फुटे, जे तमे सही पारि न देखी आमर हो हो होई शिकार को जाउथुबा दल,
हमर मांडिया खेत सोरिष फूल सलक रस ढेमसा नाच हमर माटी पहाड़ को हमर मानी नेबार दियो चढ़ाओ गुली चढ़ाओ चढ़ाओ गुली चढ़ाओ आज आमे भी तीर रे लिखिलु ना तुमर धन्यवाद। नमस्कार, मैं स्वाति उखले उज्जैन मध्य प्रदेश से। मैं आपके सामने जो गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो मेरे दादाजी श्री सिद्धेश्वर जी सेन माजगुरु के द्वारा लिखित है और बाबा अंबेडकर जी की बहुत ही खूबसूरत कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। हाजी बाबा अंबेडकर हुआ महान रे भारत में, हाजी बाबा अंबेडकर हुआ महान रे भारत में। धन्य धन्य मानव की धरती, धन्य धन्य मानव की धरती, धन्य यो देश महान बाबा अंबेडकर जी। छुआछूत को भेद मिटायो, दलित वर्ग के ऊंचो उठायो, छुआछूत को भेद मिटायो, दलित वर्ग के ऊंचो उठायो। ऊंच नीच को भेद मिटैने दियो सबके सम्मान बाबा साहेब ने। नारी के सम्मान दिलायो, शिक्षा को एक मंत्र पढ़ायो, नारी के सम्मान दिलायो, शिक्षा को एक मंत्र पढ़ायो। पढ़ी लिखी नारी से हो जाए देश को उद्धार बाबा साहेब ने। हाजी बाबा अंबेडकर हुआ महान रे बाबा अंबेडकर। भारत को संविधान लिखी ने देश के सशक्त बनायो, भारत को संविधान लिखी ने देश के सशक्त बनायो। देश को गौरव बढ़े अंबेडकर हुआ महान बाबा साहेब जी। ओ बाबा भारत में साहेब ने जहाँ जन्म लियो वह धरती महु महान है, बाबा ने जहाँ जन्म लियो वह धरती महु महान है। सिद्धेश्वर मानव की महिमा, सिद्धेश्वर मानव की महिमा गावे लोग अपार बाबा साहेब की। ओ बाबा अंबेडकर हुआ महान जी बाबा अंबेडकर। धन्य धन्य मानव की धरती, धन्य यो देश महान बाबा भारत में। ओ बाबा अंबेडकर जी, ओ बाबा साहेब जी। मी सुषमा पापरे, वर्धा। माझ्या कवितेचं शीर्षक आहे ज्ञान वृक्षाची महती। ज्ञान वृक्षाची महती, साऱ्या जगी श्रेष्ठ झाली ज्ञान वृक्षाची महती, साऱ्या जगी श्रेष्ठ झाली ज्ञान वृक्षाची महती। ज्ञानाची कास धरा पुस्तके देतात माहिती, ज्ञानाची कास धरा पुस्तके देतात माहिती। ही ज्ञानाची पाळमुळं, ही ज्ञानाची पाळमुळं विचार रोवती घट्ट, ही ज्ञानाची पाळमुळं विचार रोवती घट्ट। ज्ञानाचे वैभव ल्यावे का राहावे आम्ही मठ्ठ, ज्ञानाचे वैभव ल्यावे का राहावे आम्ही मठ्ठ। का कशाला कुठे जावे, का कशाला कुठे जावे पुस्तके होतात मित्र, का कशाला कुठे जावे पुस्तके होतात मित्र। ज्ञानवेडी माणसेच, ज्ञानवेडी माणसेच ठरती थोर सुपुत्र, ज्ञानवेडी माणसेच ठरती थोर सुपुत्र। ज्ञान उपासना करा, ज्ञान उपासना करा, करा जीविताचे सोने, ज्ञान उपासना करा, करा जीविताचे सोने। कीर्तिवंत यशवंत भावे ज्ञान स्पर्शाने, कीर्तिवंत यशवंत भावे ज्ञान स्पर्शाने। पुस्तकाच्या ज्ञानाने सिंचावे बोधी वृक्षाला, पुस्तकाच्या ज्ञानाने सिंचावे बोधी वृक्षाला। ज्ञानी होण्या बुद्धासम, ज्ञानी होण्या बुद्धासम स्मरावे तथागताला, स्मरावे तथागताला, स्मरावे तथागताला। धन्यवाद।